선한 영향력을 넓혀가고 있는 순복음 비즈클럽의 도약이 기대됩니다. FTV 뉴스 윤건입니다. 의료분과위원회와 세계실명예방단은 21일 양일간 전남 여수시 금오도에서 사랑의 의료봉사를 갖고 돌아왔습니다. 김선태 리포터가 전합니다. 우리 교회 세계실명예방단은 서울에서 여수까지 5시간 차로 이동한 후 배편을 이용해 금오도의 우왕리교회에서 섬 주민들에게 의료봉사를 실시했습니다. 우왕리교회는 우리나라 최초 7인의 목사 중 한 분이신 이기품 목사가 5대 담임 목사로 사역하다 일제강점기 신사참배 반대와 복음 전파를 이유로 옥고를 치르고 순교한 교회이기에 봉사자들의 각오는 남달랐습니다. 섬에 도착한 세계실명예방단은 우왕리 교회에 진료소를 마련했습니다. 이번 의료봉사에는 JC 빗소망 안과 내과와 한방 전문 의료진, 그리고 우리 교회 의료분과위원회 및 봉사자 등 29명이 함께했습니다. 섬에는 의료시설이 턱없이 부족하고 거동이 불편한 어르신들이 많아 의료 혜택을 받기 힘든 많은 주민들이 진료소를 찾았습니다. 좋은 안과 분이 오신다 그래서 이제 왔네. 먼 데서 여기까지 한다고 와서 고맙어요. 섬 특성상 바람과 모래로 인해 안과 질환이 많은 어르신들은 안과 진료를 받으며 감사의 뜻을 전했습니다. 내과 진료 후 환자 개개인에 맞는 처치와 투약 등 섬 주민들의 건강을 위해 최선을 다했습니다. 이번 의료봉사에는 초음파 기계까지 동원하며 어르신들을 세심하게 돌봤습니다. 한방 진료도 같이 진행되어 섬 주민들의 건강을 다방면으로 보살폈습니다. 화장실을 밑을 못 닦을 정도예요. 그런데 또 보니까 딱딱 가도 돌아가네. 세계실명예방단은 진료소를 찾은 300여 명의 섬 주민들을 정성으로 돌봤고 이들 육체의 치유뿐 아니라 영혼의 아픔까지 회복되기 위해 기도했습니다. 성도 여러분들의 후원과 기도, 그리고 당회장님, 그리고 원로 목사님께서 배려해 주셔서 여기까지 내려와서 저희가 주님의 사랑을 전하고 있습니다. 여러분들의 후원과 관심과 계속적인 지도 편달 부탁드리겠습니다. 앞으로도 세계실명예방단은 국내는 물론 전 세계의 소외된 이웃에게 예수 그리스도의 사랑과 복음을 전하는 일에 최선을 다할 것입니다. FGTV 뉴스 김선태입니다. 한 주간 우리 교회 단신입니다. 여의도 순복음 광명교회는 21일 이영훈 목사를 강사로 창립 18주년 및 장로 장립, 재직 임명 감사 예배를 드렸습니다. 이영훈 목사는 교회의 사명을 주제로 설교했습니다. 이날 광명교회에선 2명의 원로 장로 추대와 2명의 장로 장립, 3명의 안수 집사와 23명의 권사 취임, 48명의 서리 집사가 임명됐습니다. 제4차 운영위원회 회의가 21일 열렸습니다. 이날 회의에선 원로 연로 장로의 운영규정 개정건 등 7개의 안건이 상정돼 원안대로 처리됐습니다. 회의를 주재한 이영훈 목사는 남북관계와 북미관계의 진전 여부에 따라 재개될 조용기 심장전문병원에 대한 기대와 바람을 전하며 운영위원들의 기도를 당부했습니다. 이영훈 목사는 19일 태국 치앙마이 그레이스 인터내셔널 스쿨에서 사역하고 있는 스테판 앤더슨 목사와 환담했습니다. 21일에는 국제 오디오 성경 보급단체인 FCBH 앤서니 엔지 박사 일행을 접견했습니다. 이들은 우리말로 녹음된 오디오 성경을 북한에 보급하는 등 미전도 종족에 오디오 성경을 보내고 있습니다. 같은 날 이영훈 목사는 미국 켄터키주 윌모어에 있는 에즈버리 신학교 토마스 텀블린 박사 일행과 만나 교회 사역을 소개했습니다. 이들은 한국 내 영향력 있는 교회를 방문하며 교회 성장과 리더십을 연구하고 있습니다. 우리 교회 성도들의 사랑과 후원으로 무료 심장병 수술을 받은 말레이시아 어린이 5명과 보호자들이 21일 주일 3부 예배에 참석해 감사 인사를 전했습니다. 예배 후 이영훈 목사는 이들을 만나 기도해 주었고 건강한 삶을 살아가도록 축복했습니다. 우리 교회의 결제 시스템이 서면 결제에서 전자 결제로 바뀝니다. 16일 열린 지국장 대교구장 회의에서 이영훈 목사는 업무 효율성 제고를 위해 11월부터 전자결제를 시행할 것을 전하며 각 분과위원회와 특별위원회의 협조를 당부했습니다. 기독교 대한 하나님의 성회
전국장로 연합회는 25일 노원구 중계동에서 사랑의 연탄 나눔을 가졌습니다. 20여 명의 장로들은 5,000장의 연탄을 독거노인 등 저소득 가정 25가구에 온정을 배달했습니다. 이웃 사랑을 실천함으로 예수님의 사랑을 실천하고 함께 나누며 온 국민이 따뜻한 온종이 흐르는 그러한 사회가 되었으면 좋겠습니다. 진짜 제일 좋아하고 양당 볼 때만 뜨거운 물 치안내에 쓰고. 교육훈련국은 23일부터 26일까지 제34회 마더스 드림을 진행했습니다. 마더스 드림은 여성으로서, 아내로서, 엄마로서 삶을 점검케 하고 자존감 회복과 아픈 마음의 회복을 돕고 있습니다. 전도 새가족부는 24일 2018년 전도 세미나를 가졌습니다. 태신자를 새 생명으로를 주제로 열린 이번 세미나에선 정유환, 김민철 목사가 강사로 나서 전도 전략과 방법을 소개했습니다. 참석자들은 하나님이 기뻐하시는 전도를 위해 신발이 닳도록 전도하자고 다짐했습니다. 전국교육자선교회는 23일부터 다음 달 13일까지 제19기 기독교사 훈련을 갖습니다. 4주 동안 진행되는 이번 훈련은 전국의 초중고등학교의 전현직 교사들과 학부모들이 참석해 학교 복음화를 위한 지혜를 공유하고 이를 위해 간절히 기도하고 있습니다. 동대문 성전은 24일부터 26일까지 2018 겨울 신상품 축복 성회를 가졌습니다. 이은방, 국회의원, 이명근 목사를 강사로 열린 이 성회에서 성도들은 기도의 자리를 허락하신 하나님께 감사하며 삶의 한 걸음 한 걸음을 주님께 의탁했습니다. 마포 이대교구는 25일 3040과 함께하는 부부 연합예배를 드렸습니다. 같은 날 영등포 대교구도 가족 연합예배를 드렸습니다. 또 구로대교구와 양천대교구, 은평대교구도 남성 연합예배를 갖고 남성교구 부흥과 하나됨을 다짐했습니다. 10월 장로기도회가 19일 한소망교회 류영모 목사를 강사로 있었습니다. 류영모 목사는 늙어도 빛이 청청하니를 제목으로 설교했고 참석자들은 나라와 민족을 위해 우리 교회의 사명 감당을 위해 간절히 기도했습니다. 장로전도단은 21일 양서 순복음교회에서 140차 성령 충만 전도 성회를 가졌습니다. 성회에 앞서 전도단원들은 노방전도와 축포전도를 가지며 복음을 전했고 오후에 열린 성회에선 김태경 장로가 말씀을 전했습니다. 전도단원들은 성도들의 문제 해결과 병고침, 새신자들의 정착을 위해 뜨겁게 기도했습니다. 한국성시와 환경운동본부는 14일 10월 원래회를 가졌습니다. 강사로선 김창수 목사는 예수님처럼을 제목으로 설교했고 회원들은 더욱 성령 충만하여 성시와 사명을 다해갈 것을 다짐했습니다. 한 주간 기도원 소식입니다. 23일에는 동작대교구에서, 25일에는 마포 일대교구와 순복음 중동교회, 여의도 순복음 강남교회에서 성령 대망회를 가졌습니다. 이번 주 기도원에서는 성령 충만 영적 회복, 가을 기도 대성회가 진행됩니다. 오늘 10월 28일은 종교개혁을 기념하는 주일입니다. 마르틴 루터는 종교개혁이 한창 진행 중이던 1529년 내 주는 강한 성이요를 작곡하며 개혁의 불을 지폈습니다. 오늘 오후 5시 KBS홀에서 우리 교회 베들레헴 찬양대가 종교개혁과 한국교회 연합을 위한 음악회를 개최합니다. 성도 여러분들의 많은 성원과 참여를 부탁드립니다. 지금까지 FCTV 뉴스였습니다. 요즘 일교차가 매우 큽니다. 외출 시 따뜻한 옷 한 벌 챙기셔야겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.
10월 넷째 주 주일 4부 예배에 나오신 성도 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리를 죄와 사망과 저주에서 자유케 하신 하나님께 경배와 찬양을 드립니다. 사랑하는 나의 아버지 찬양합니다. 사랑하는 나의 아버지 이름 높여드립니다. 주의 나라 찬양 속에 임하시니 능력에 주께 찬송하네. 전능하신 하나님 찬양 언제나 동일하신 주 전능하신 하나님 찬양 영원히 다스리네. 사랑하는 나의 아버지 사랑하는 나의 아버지 이름 높여드립니다. 주의 나라 찬양 속에 임하시니 능력에 주께 찬송 전능하신 하나님 찬양 언제나 동일하신 주 전능하신 하나님 찬양 영원히 다스리네. 전능하신 하나님 찬양 언제나 동일하신 주 전능하신 하나님 찬양 영원히 다스리는 전능하신 하나님 찬양 언제나 동일하신 주 전능하신 하나님 찬양 영원히 다스리네. 영원히 다스리네. 영원히 다스리네. 우리 찬양 받으신 하나님께 큰 영광의 박수 올려드립니다. 우리를 죄에서 구하시려 주 예수 십자가 지셨으니 기쁘게 부르세 할렐루야. 나 구원하던네. 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네. 찬송하세 찬송하세 주가 구원하셨네. 우리를 주께서 구했으니 이전에 행하던 악한 바 주하고 더러운 모든 죄를 온전히 버렸네. 할렐루야. 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네. 찬송하세 찬송하세 주가 구원하셨네. 나 지금 죄에서 사함받아 거룩한 백성이 되었어.
뜨거운 천국에서 주 함께 살겠네. 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네. 찬송하세 찬송하세 주가 구원하셨네. 괜찮는 주님의 사랑과 거룩한 보혈의 공로를 우리 다 찬양을 합시다. 주님을 만나볼 때까지 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 어리게 하셨네. 우리를 기쁘게 여기는 누룩한 생명의 물새 생명의 구원을 받은 자 하나님 찬양을 합시다. 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 어리게 하셨네. 주님의 거룩한 보혈을 날마다 입으로 간증해 담대히 싸우며 나가세. 천국에 들어갈 때까지 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 어리게 하셨네. 십자가 하나님 붙잡고 날마다 이기며 나가세. 머리에 근육을 쓰고서 주 앞에 찬양할 때까지 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 어리게 주의 음성을 내가 들으니 살아난단 말일세. 믿는 마음으로 주께 가오니 나를 영접하소서. 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 그새 주의 흘린 몸에 피어서 나를 정케 하소서. 주여 넓으신 은혜 베푸사 나를 받아주시고 나의 품은 뜻 주의 뜻같이 되게 하여 주소. 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 그새 주의 흘린 볼에 비로소 나를 정케 하소서. 주의 보좌로 나아갈 때에 어찌하니 기쁠까. 주의 얼굴을 항상 배우니 더욱 친근합니다. 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 그새 주의 고백 비로소 나를 정케 하소서. 우리 구주의 넓은 사랑을 증명할 자 없으며 주가 주시는 참된 기쁨도 헤아릴 수 없고 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 그새 주의 고백 비로소 나를 정케 하소서. 독생자 예수 나를 위하여 오시었네. 내 모든 죄 다 사하시고 무덤에서 부활하신 나의 구세주 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정이신 전혀
오시리 살아계신 주 나의 잠든 소망 걱정되시 전혀 없네 사랑의 주네 날 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 누수가 살아계신 주 살아계신 주 나의 잠든 소망 걱정되시 전혀 없네 사랑의 주네 날 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 채우소서 나의 산을 높이 듭니다 하늘 양식 내게 채워주소서 어찌도록 채워주소서 우물가의 여인처럼 우물가의 여인처럼 난 구했네 헛된 것들을 그때 주님 하신 말씀 내 세매와 생수를 마셔라 많고 많은 사람들이 찾아섰네 헛된 것들을 주 안에가 주인 몸에 세상 것과 난 비길 수 없네 채우소서 나의 잔을 높이 듭니다 하늘 양식 내게 채워주소서 넘치도록 채워주소서 내 친구여 거기서 돌아오라 내 주의 넓은 품으로 우리 주님 너를 안겨 그 넓은 품에 안아주시니 채우소서 나의 잔을 높이 듭니다 하늘 양식 내게 채워주소서 넘치도록 채워주소서 오 주님 채우소서 나의 잔을 높이 듭니다 하늘 양식 내게 채워주소서 넘치도록 채워주소서 우리가 같이 한번 기도하실 때 성령님 오늘 예배 가운데 충만하여 주시고 말씀 증거하실 원로 목사님에게 넘치도록 기름 부어 주옵소서. 우리 주여 삼창하시고 합심하여 함께 기도하겠습니다. 주여 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 주여
Mesdames et messieurs, bonjour, c'est votre interprète, mademoiselle Chang Eun-che. Je vous invite à préparer ce culte avec une courte prière. Sauve éternel, tu lèves mes yeux vers les montagnes, tu me viendras le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Béni soit l'Éternel, de qui toutes les bénédictions viennent, que les anges le louent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Récitons le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert ce Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Tu crois au Saint-Esprit, à l'Église sainte et universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Asseyez-vous, nous allons chanter un cantique dans le recueil des cantiques, page 64. Soyons joyeux et célébrons le Seigneur de la gloire. Nous sommes tous comme des fleurs qui se fleurissent devant le Seigneur. Disparaissent le péché, la tristesse, la doute. Et le Seigneur qui ne se change jamais nous éclaire la lumière. Tous les êtres vivants sur la terre et dans les cieux louent le Seigneur et ses œuvres. Les étoiles et les anges chantent sans cesse. Tout ce qui se trouve dans la terre, comme des eaux, des forêts, des montagnes, des vallées, chante l'amour du Seigneur avec joie. Notre Seigneur est l'amour et la source de la bénédiction. La vie jaillit comme la mer en tant qu'une source de la joie.
Dans l'amour du Père, nous sommes tous frères. Seigneur, aide-nous à nous aimer l'un et l'autre. Avec les étoiles de l'aube, nous chantons la louange. Lis-nous avec la corde de ton amour. Tu chantes, tu marches et tu gagnes la victoire. Allons chanter la louange de victoire pour glorifier le Seigneur. Amen. L'ancien monsieur Che Torgan va prier pour ce culte. Dieu de l'amour, notre Seigneur, tu te rends grâce. Tu nous conduis toujours au vert pâturage. Pendant la semaine dernière, tu nous as protégés dans ce monde. Et pour ce saint dimanche, tu nous as appelés dans ton temple afin que nous te rendions culte et nous te rendions tes louanges. Glorifie-toi tout seul. Tu es notre Père. Tu nous as ordonné de ne pas nous éloigner de la loi, de ta parole, pour que nous soyons dans la prospérité. Tu te rends grâce. Dans ce monde, nous n'avons pas suivi ta volonté et ton ordonnance. Pardonne-nous toutes nos iniquités. Bénis ce pays, bénis cette nation et avant tout, protège ce pays contre les idoles et redresse notre économie. Crée beaucoup de travail pour les jeunes gens. Tu es notre Père. Maintenant, nous voulons annoncer l'évangile en Corée du Nord. Permets-nous de devenir un par la foi. Selon ton grand dessein, tu as choisi l'église du plein évangile et tu l'as mis sur la tête pour la mission mondiale. Tu te rends grâce pour cela. Sois toujours avec le pasteur David Yongejo, notre pasteur émérite. Quand il annonce ta parole pour l'évangile de ce pays et du monde, sois toujours avec lui et donne-lui tes prodiges, tes miracles et bénis toutes les activités de l'église. Avant tout, bénis les jeunes gens et bénis aussi les diacres, les missionnaires qui sont envoyés dans le monde entier. Bénis aussi le pasteur Yahunim. Tu es notre Père. Aujourd'hui, le pasteur David Yongejo va prédire la parole, multiplie ta puissance sur lui, ouons-le, afin que nous soyons touchés par lui. Permets-nous d'être délivrés et permets-nous de connaître la plénitude du Saint-Esprit. Résout toutes nos difficultés de la famille et des affaires. Résout toutes nos difficultés de la santé. Tu es notre Père. Remplis-nous du Saint-Esprit. Tu es notre Père. Souviens-toi aussi de la chorale, des membres de la chorale qui te louent et accorde-leur la grâce en abondance et accorde la même grâce qu'ici dans d'autres lieux de ce culte. Tu te glorifies et tu te pries au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole d'aujourd'hui, c'est dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 16, du verset 16 au verset 34. Dans Actes chapitre 16, du verset 16 au verset 34. Nous allons lire ensemble. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et se mit à nous suivre pour les nous, et il criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Tu t'ordonnes au nom de Jésus-Christ de sortir
d'elle, et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Afin qu'on les eût charge de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les chuta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que tu fasses pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tout ce qui était dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Enlevez vos écouteurs et écoutez attentivement la chorale, s'il vous plaît.
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Dans ce monde, nous devons nous confronter aux esprits qui font partie du monde spirituel, mais les anges de Dieu protègent ceux qui croient en Seigneur Jésus. Sinon, si on ne croit pas au Seigneur Jésus, on est exposé aux esprits malins, comme les démons. Ils s'attachent à nous. Ils sont mis sur les épaules. Mais nous, Jésus-Christ apporte la croix. Ainsi, il a déchiré la chair, il a répandu le sang et il nous a sauvés. Il a payé le salaire de notre salut. Dans une situation quelconque, nous ne devons jamais céder au diable. Voilà aujourd'hui, dans la Bible que nous avons lue, nous voyons Paul et les serviteurs de Dieu qui sont allés dans un village des païens. Et dans ce village, ils ont raconté l'évangile et voilà. Il y avait beaucoup de païens qui ont cru en Jésus-Christ et qui ont constaté les miracles de Jésus-Christ. Tous les païens, beaucoup de païens ont été touchés par l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le sermon, il s'agit de Paul et de Silas. Lorsqu'ils ont annoncé l'évangile à Philippe, dans un village, beaucoup de gens, beaucoup de villageois ont cru en Jésus-Christ. Et beaucoup de gens ont suivi le Christ. La ville était pleine de la gloire de Dieu. Et à ce village, il y avait une voyante qui était très connue. Cette fille était remplie de démons. Elle a fait sa voyance pour gagner de l'argent. Elle était une servante d'un grand riche. Les riches ont embauché des servantes qui sont pleines de démons. Et ces voyantes ont fait la prophétie pour créer un grand profit. Mais voilà. Cette servante est venue au-devant de Paul et Silas et s'est mise à les suivre en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Mais cette servante ne s'est pas convertie. Mais encore, en tant que voyante, elle criait. Elle a dégradé la confiance en foi. Étant fatiguée, Paul a dit ainsi, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. »
voilà, le démon est sorti à l'heure même d'une manière très gaie. Je ne connais pas complètement le monde des esprits mauvais, des esprits malins, mais le Seigneur nous a donné le pouvoir. Le Seigneur nous a donné. Ainsi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Voilà, vous devez aussi savoir chasser les démons. Non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Vous devez vous dépêcher de chasser les démons qui s'attachent à vous. Voilà, étant fatigué, Paul a dit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Mais facilement, il est sorti à l'heure même. Elle a trouvé la délivrance. Toutefois, les maîtres de la servante ont disparu. L'espoir de leur gain, parce que leur servante ne pouvait plus faire la voyance. Et se sont saisis de Paul et de Silas. Ils ont frappé Paul et Silas en disant que nous avons payé beaucoup pour embaucher cette femme. C'est pour ça, Paul et Silas étaient beaucoup frappés. Et ils ont accusé Paul et Silas. À l'époque, on a fait lapidation. À Philippe, on a frappé, on a lapidé les gens pour les Juifs, parce que c'est le coutume des Juifs. Les gens qui habitent à Philippe ont embauché les Juifs pour lapider. Ils ont accusé Paul et Silas. Mais le maire de ce village ont arrêté Paul et Silas dans la prison parce que c'était la moindre protection pour eux, parce que sinon ils seront lapidés par les gens. L'apôtre Paul et Silas n'étaient pas le sujet de la condamnation à mort ou la condamnation, la peine, quelques peines, parce qu'ils ont annoncé seulement, parce qu'ils ont annoncé l'évangile cependant en tant que païens. Paul et Silas avaient entendu d'être condamnés à mort dans la prison. Ils n'ont pu rien faire. Cependant, ils ont plutôt loué le Seigneur dans la prison. Nous les chrétiens, nous pensons souvent que nous n'avons rien à faire, mais nous avons une chose à faire. Tout est possible à celui qui croit. Donc, dans la détresse, dans les épreuves, nous devons nous prosterner devant le Dieu. Ensuite, nous devons prier le Dieu pour lui demander notre secours. Voilà, Paul et Silas ont loué la louange, ont prié
en criant dans la prison. Et voilà, les prisonniers qui étaient déjà dans la prison ont écouté leur louange. Il n'y avait personne qui a crié ainsi, « Tais-toi! Arrête-toi de faire des bruits !» Mais non, les prisonniers ont écouté leur louange, leur prière, parce que ça touchait les prisonniers. Quand vous annoncez l'évangile, c'est pas la peine d'avoir une belle voix. Si on n'aime pas entendre leur voix, on ne peut pas bien écouter. Mais il y a des gens dont leur manière de parler est bien. On prête l'oreille facilement à ces gens. Moi, quand j'étais le président de l'Assemblée de Dieu de la Corée, j'ai décidé d'établir plus de 500 000 églises et j'ai enseigné les disciples. J'ai formé beaucoup de disciples. Et pendant la formation, tu trouves parmi des pasteurs quelqu'un qui ont une voix agréable. Il y a aussi des gens que tu n'aimes pas écouter, mais il y a des gens aussi que vous voulez écouter toute la journée. Vous aussi. Quand vous racontez, le Saint-Esprit est avec vous. Donc, si vous travaillez avec le Saint-Esprit, vous connaîtrez un grand succès. Parce que votre voix est agréable à entendre. Parce que le Saint-Esprit est avec vous. Par exemple, si vous êtes un marchand du fruit, si vous appelez des gens qui achètent, les acheteurs vont prêter l'oreille à vous parce que votre voix avec le Saint-Esprit serait agréable. Quant à l'apôtre Paul et Silas, leur voix était agréable à entendre. Les prisonniers n'ont pas résisté à leur voix, à leur louange, mais tout d'un coup, il y avait un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison ont été ébranlés. En sorte que les fondements de la prison ont été ébranlés. Et tous étaient épanouis. Mais ce qui était plus étonnant, c'était que toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Et tous les liens tous les prisonniers ont été rompus. On entendait la rompure des liens de fer pour les prisonniers. Voilà, tous les prisonniers ont été délivrés de ces liens. Les prisonniers étaient très étonnés. Mais ils ne se sont pas enfuis. Le geôlier qui a mis Paul et Silas dans la prison a pensé que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Donc, il a tiré son épée pour se tuer. De peur que les prisonniers soient enfuis. Mais Paul a crié ainsi d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Nous ne sommes pas enfuis. » À ce moment-là,
le geôlier avait demandé de la lumière et il est entré précipitamment dans la prison. Chaque fois tu lis ces passages bibliques, tu trouves que ce geôlier avait beaucoup de peur. Il n'avait pas de courage. C'est pour ça il a voulu finir sa vie. Il a voulu terminer sa vie à cause de cette faute. Il était lâche. Il y a des gens qui veulent se tuer, se suicider, ou des gens qui se sont suicidés. Mais le suicide n'est pas la réponse. Le suicide n'est pas la solution. Dieu nous a sauvés. Dieu n'a pas épargné son Fils unique. Bien évidemment, si Dieu vous permet, vous pouvez, mais Dieu ne permet jamais le suicide. Vous ne devez pas vous tuer. Paul et Silas ont loué l'Éternel. Et voilà, les prisonniers ont prêté l'oreille à leur louange, à leur cantique. Et voilà, ils ont oublié que leur lien était rompu. Peut-être Paul et Silas étaient bons chanteurs. Moi aussi, tu veux chanter bien, comme Paul et Silas. Alors, tu nommais tout d'abord mon nom, Paul, pour bien chanter des cantiques. Alors, en étranger, au pays étranger, on m'appelle Paul. Mais tu chantes encore pire. Et tu as abandonné ce nom. Paul et Silas priaient le Dieu, chantaient la louange de toute leur force, où qu'ils soient. Ainsi, ils ont touché le cœur des hommes. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons toujours nous approcher de Dieu avec un cœur positif. Il faut bien préparer notre cœur. Tout d'abord, nous devons avoir de la vision. Sans la vision, nous allons le périr. Voilà, sur le base de notre cœur, sur la terre de notre cœur, nous devons bien s'aimer notre songe, notre vision. Une des affaires, le désir, vous devez bien planter. Quoi que vous en ayez dans le cœur, vous devez savoir bien s'aimer dans la terre de cœur. Il faut toujours regarder ça. Si vous voyez ce désir, si vous rendez grâce à Dieu, vous aurez de la foi à travers cette vision. La vision et la foi sont indispensables. Il faut avoir de la vision. Il faut avoir de la foi. Ensuite, vous pouvez changer de manière à parler. Vous pouvez bien parler d'une manière créative, positive. Vous pouvez confesser des choses qui n'existent pas comme si elles étaient.
Répétez après moi, s'il vous plaît. Songez, racontez des choses qui n'existent pas, comme s'ils étaient. Parlez d'une manière créative. Si vous songez, si vous croyez, vous pouvez parler d'une manière créative. C'est très important. Quand Dieu a créé le monde, il a utilisé la parole. Dieu a dit que la lumière soit lors de la création. Comment pouvons-nous déclarer d'une manière créative? Parce que Dieu nous a formés selon son image, selon sa ressemblance. Dieu est le créateur. Ce créateur nous a donné le pouvoir et la puissance de la création. C'est pour ça, dans notre vie, nous pouvons créer. Nous pouvons déclarer le mot créatif. Nous avons le pouvoir de créer. Aujourd'hui même, les gens qui appellent les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. C'est pour ça on a développé la civilisation humaine. On prit le prix Nobel. On gagne le prix Nobel. Nous les chrétiens. Nous regardons, nous croyons, nous confessons. Ainsi, nous pouvons créer des œuvres créatives. Le fait de parler est très important. Il ne faut pas rester en songeant. Si vous avez de la foi en provenance de la vision, vous devez savoir raconter, vous devez savoir confesser. Si vous dites ainsi, ah, je suis heureux, comme je suis heureux, comme je suis heureux, que je sois heureux. Et voilà, le bonheur vous arrive. Vous pouvez ainsi créer le bonheur dans votre vie. La vie des hommes est complètement différente de la vivant. Voilà. Notre vie. Nous prospérons à tous égards. Nous serons en bonne santé. Qu'on prospère l'état de notre âme. Il faut déclarer ça de la bouche. Et le Saint-Esprit créera la vie de Dieu. Et voilà, l'apôtre Paul et Silas étaient dans la prison. Mais dans la prison, ils ont plutôt loué le Seigneur. Ils ont rendu grâce à Dieu. Et dans la grâce, il y avait une liberté énorme. Voilà, leur âme, ils ont prospéré à tous égards. Ils étaient dans la bonne santé comme prospère l'état de leur âme. Ils étaient remplis du bonheur, même dans la prison. Le geôlier, qui était étonné, il a dit plutôt, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? L'apôtre Paul a dit ainsi. Crois au Seigneur Jésus, parce que l'apôtre Paul a pu enseigner la liberté que Paul et Silas avaient. Tu ne prépares plus le sermon. Tu écris seulement le sommaire. Tu vois maintenant l'ordre. Pardonne-moi de voir ça. L'apôtre Paul
Paul, en annonçant de l'évangélisation, des fois il a été bien accueilli, il a été bien reçu, et des fois il a été persécuté. Ce qui est le plus horrible, c'était la persécution par les Juifs, leur ethnie. Nous aussi, dans notre vie, nous avons peur de nos compatriotes, les inconnus. Nous n'avons pas peur d'eux, mais nous avons peur des Coréens. Même en étranger, tu ne peux pas prévoir ce que fait les Coréens. Désormais, nous allons voir des Nord-Coréens. Il faut faire attention. L'apôtre Paul était non seulement lapidé, mais aussi était lié dans la prison. Ici, nous voyons que l'apôtre Paul et Silas ont respecté la loi des hommes. Ils ont attendu l'aube. J'ai un ange à côté de moi. Cet ange me demande quelle couleur que j'aime. Et je lui ai dit le rouge, le bleu et l'orange. Et il m'a offert des cadeaux en rouge, en orange, en bleu. Vous me prenez peut-être pour fou. Dieu nous a envoyé un ange à côté de nous. Les anges nous aident à comprendre. La semaine dernière, j'ai entendu 3 fois la parole de l'ange pendant le sommeil. Pendant que je m'endors, et l'ange m'a dit, Pasteur Cho, réveille-toi. Et je me suis éveillée. Tu n'as pas vu personne. Tu n'as vu personne. Et tu dis à Dieu, qui m'a fait ça? Mais Dieu m'a dit, cet ange est derrière toi toujours, mais tu ne le connais pas. Peut-être vous ne pouvez pas croire à ma parole. Mais l'ange m'aide à me réveiller à l'heure où tu dois aller à l'église. Tu connais de plus en plus que Dieu est vivant. Dans le Nouveau Testament, Paul et Silas ont travaillé comme missionnaires. Et il y avait 2 anges qui les aident, qui conduisent qui ont conduit leur chemin. C'est pas du tout une chose bizarre. Nous recevons ainsi tous les jours le secours de Dieu par les anges. C'est un peu difficile à vous expliquer parce que sans les expériences, tu ne peux pas vous dire. Mais la semaine dernière, j'ai eu cette
expérience de connaître mes anges. Chaque fois que tu pries le Dieu, tu reçois le Saint-Esprit. Tu reçois aussi les anges. Pendant mon ministère, tu as reçu plusieurs fois les anges qui se forment en homme. Cet ange m'arrive, mais il ne mange pas avec moi. Il ne dort pas, mais il parle avec moi. Si tu veux continuer à parler, il disparaît. À l'église, chaque fois tu viens pour prêcher, l'ange est à côté de moi pour m'écouter. Quand j'étais plus jeune, beaucoup de gens auraient des mépris, auraient des malentendus. Mais maintenant, je suis vieux, assez vieux. J'ai 82 ans. Mes amis m'ont dit, mais non, tu as 83 ans, mais à la Coréenne, je suis 92 ans. Mes amis sont 83 ans. Même si tu gagnes de l'âge, vous ne devez pas avoir l'âge. À mes yeux, vous êtes tous gays, jeunes, très jeunes. Vous devez guérir les maladies à l'église. Et vous devez être bénis en toutes les choses pour que vous puissiez bénir les autres. Pour les Silas, ont annoncé l'évangile à Philippe et ils ont été frappés par les citoyens et d'une manière légale, ils ont été liés dans la prison. Ils ont été accusés. Cependant, ils l'ont emporté sur cette difficulté. Pourquoi? Parce que ils ont loué le Seigneur, ils ont prié le Dieu. Et voilà, les anges étaient avec eux. Les anges étaient avec leur vie. Voilà, il faut toujours penser que votre ange est toujours avec vous. Et chaque fois que vous avez des difficultés, vous devez louer le Seigneur et vous devez prier. Vous devez avoir de la foi vivante. Et avec cette foi vivante, vous pouvez louer le Seigneur. Voilà, Dieu a tellement pris plaisir. Le Seigneur nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Il est dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui vit sur sa voie, tu ferais voir le salut de Dieu. Il faut donc faire plaisir le Seigneur. Si vous rendez grâce et si vous louez le Seigneur, même si vous êtes enfermé, vous êtes lié dans la prison, dans la terre des païennes, il y aura le grand tremblement de terre. Il y a aussi le tremblement de terre comme le jugement. Mais des fois,
tu provoques le grand tremblement de terre parce que c'est le signe de la joie de Dieu pour ceux qui croient en Jésus. Paul et Silas ont été relâchés. Ils ont pu continuer leur œuvre, leur mission. Pendant la semaine dernière, pour la semaine prochaine, tu me pries de ne pas sentir l'isolatrice, de ne pas penser que vous êtes isolé, vous êtes triste, vous êtes solitaire, vous êtes accompagné plutôt les anges, le Saint-Esprit. Dieu vous permet en ange de vous accompagner. Donc, souvenez-vous de la parole de Dieu dans votre cœur et avancez. Menez la vie ayant de la foi positive et créative. Nous allons prier ensemble. Seigneur, Seigneur, Seigneur. 살아계신 우리 아버지 하나님, 우리와 같이 계시니 감사합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 하나님의 성령께서 저와 같이 계셔서 저에게 길을 부어주시고 은혜를 주시니 감사합니다. 하나님 아버지 예수님 보혈을 부려주시니 감사합니다. 보혈로서 제 죄와 불의와 죄를 정결하게 해주시고 감사합니다. 하나님 아버지여 성령님이 기름을 붓도록 해주시고 감사합니다. 성령께서 제 속에 기름 부음을 가득 채워주시면 감사합니다. 오 살아계신 우리 아버지 하나님이시여 감사합니다. 하나님이여 감사합니다. 하나님께서 이 교회와 계시고 성령이 충만하고 하나님이여 예수 그리스도의 고통에 여기 나오는 자 영혼들을 공연합니다. 하나님 아버지에 감사합니다. 지금 영광 받아주시옵소서. 할렐루야 할렐루야. Imposez la main sur les endroits malades. Imposez les mains sur les endroits malades. Croyez que vous êtes guéris. Dieu va vous guérir complètement. Dieu impose aussi sa main sur vous, sur les endroits de votre maladie. Je vais prier. Dieu notre Père, nous sommes malades. Notre corps et dans notre cœur, il y a des angoisses, des soucis. Et voilà, regarde tes enfants. Permets-nous de ne pas retourner chez nous avec les mains vides, car soit les hommes, soit les femmes, soit les petits, soit les grands, soit les vieux, soit les jeunes, guéris-nous, bénis-nous. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu chasses les démons, tu guéris les maladies. Allez-vous-en, au nom de Jésus-Christ, tu vous ordonnes au nom de Jésus de sortir de nous. Allez-vous-en. Que chacun qui est malade soit guéri. Que chacun qui a des difficultés soit délivré. Je te supplie maintenant pour les gens qui ont de la difficulté, des épreuves dans notre vie. Nous avons beaucoup de choses nécessaires. Accorde-nous de ta sagesse, de ton intelligence, de ta connaissance. Résout toutes les difficultés et permets-nous de mener une vie heureuse, joyeuse et réussite. Dieu de l'amour, notre Seigneur. Nous voulons être remplis de l'espoir. Permets-nous de te louer, Seigneur. Permets-nous de
de prospérer à tous égards, d'être en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Aide-nous à te louer tout le temps. Accorde-nous ta grâce en abondance pour que nous soyons surpris de ta bénédiction. Je te rends grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons offrir des offrandes avec joie et remerciement. Le diacre, M. Pan-Guk-chan, va prier pour les offrandes. Dieu de l'amour, notre Seigneur, tu te rends grâce. Tu te rends grâce de ton amour et de ta miséricorde. Pendant la semaine dernière, tu nous as protégés dans tes ailes, et pour ce saint dimanche, tu nous as appelés dans ton temple. Aujourd'hui, le pasteur David Yongesho, ton bien-aimé, nous a donné ta parole vivante et véritable. Tu te rends grâce de ta parole pour te remercier, pour te glorifier. Nous voulons t'offrir des offrandes. Permets-nous de les offrir avec joie et remerciement. Le diacre. Amen. Enlevez vos écouteurs. 찬미하는 소
croisade à Fukuoka au Japon et le séminaire vis-à-vis des évangélistes et des pasteurs de l'Assemblée générale de la plénitude du plein évangile au Japon. En 1549, le Japon a reçu avant la querelle l'évangile, mais en 1587, Toyotomi Hideyoshi a exilé tous les missionnaires et a tué Francis croyant en 1597. Il y avait de l'heure la persécution énorme et en 1614 on a publié l'interdiction de la mission et l'évangile a été rompu à l'archipel coréen. Cependant, la Corée, après le Japon, a reçu l'évangile. Cependant, nous avons fleuri le mouvement de repentance et du Saint-Esprit et nous avons obtenu le réveil avec la plénitude du plein évangile. Plénitude du Saint-Esprit. Et l'Église du plein évangile avait une mission de sauver les âmes nippones. En conséquence, on compte maintenant plus de 80 églises sur l'archipel coréen. Le pasteur Young-Hoon a fait le croisade de Fukuoka au Japon avec une pensée positive, en suivant la parole de Dieu. Dieu va bénir l'église et l'individu. Après le sermon, on a prié pour les âmes japonais. Il est temps de prier pour le Japon. Et la parole du pasteur Young-Hoon est très nécessaire à ce moment-là. J'ai mal au cou, mais pendant ce culte, je suis guéri et tu peux lever la main. Ce croisade à Fukuoka nous a permis de constater le fruit de l'évangélisation de l'Église. Et le pasteur Young-Hoon a aussi conduit diriger le séminaire auprès des missionnaires et des serviteurs de Dieu. Tout d'abord, les missionnaires de l'évangile, du plein évangile se sont réunis et ils ont décidé d'être toujours à la tête pour l'évangélisation du Japon. Et nous allons continuer de sauver les âmes au Japon. Et le 22 dernier, il y avait un séminaire des serviteurs de Dieu au Japon. Et non seulement les missionnaires de l'évangile, du plein évangile, mais aussi tous les pasteurs de l'église japonaise se sont réunis et le pasteur Young-Hoon a présenté la clé du réveil de l'église du plein évangile. À travers ce séminaire, je suis de nouveau rempli du Saint-Esprit. Et en plus, il y avait le croisade pour les serviteurs de Dieu. Ils ont loué le Seigneur et ils ont adoré la grâce du Seigneur. Et le pasteur Young-Hoon a prêché que le grand réveil se passe dans toutes les églises du plein évangile sur l'archipel nippon. En Seigneur, vous êtes sauvés. En Seigneur, vous êtes guéris. De bonnes choses auront lieu. Quand vous lisez la Bible, quand vous priez par la Bible, vous verrez le miracle de Dieu. Vous croyez? Alléluia. Pendant la prière, tous les participants ont prié pour l'évangélisation du Japon. On a constaté le grand réveil et je suis sûr qu'il y aura le grand réveil au Japon. Merci de prier pour le Japon et pour les Japonais. À travers ce croisade et ce séminaire, nous avons constaté la fleur et le fruit de l'évangélisation de l'Église du plein évangile. Les participants
ont décidé de continuer, de bien continuer leur mission pour évangéliser les Japonais. Grâce à votre prière, grâce à votre passion, nous pouvons continuer. Désormais, nous allons encore semer la croix du Seigneur dans tous les archipels du Japon. Je vous annonce les informations de l'Église. Il y aura dimanche prochain sera le dimanche de communion. Je vous prie de préparer la communion avec joie et avec la prière. Et il y aura la réunion de prière à l'aube spéciale pour les enfants, pour la famille et pour les actions de grâce, pour le jour des actions de grâce. Il y a le culte des anglophones qui se tient à 11h dans le 12e bâtiment d'éducation à la salle 901. Nous allons prier ensemble. Tu es notre Père, tu te rends grâce. Tu as pitié de nous. Ainsi, nous prospérons à tous égards. Nous sommes en bonne santé. Qu'on prospère l'état de notre âme. Bénis chacun de nous. Bénis notre âme. Bénis notre esprit. Bénis notre vie. Donne-nous ta bénédiction en abondance et permets-nous de réussir dans tout ce que nous entreprendrons. Je te supplie ça. Je te remercie et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Dans tous les siècles. Amen. Maintenant, que la grâce infinie du Seigneur Jésus-Christ, l'amour éternel de Dieu notre Père, et toutes les œuvres puissantes de Dieu et la communication, la plénitude de la présence et la conduite du Saint-Esprit, notre consolateur qui nous donne de l'espérance, soit avec tous les participants à ce culte, leurs familles, leurs enfants, leur travail et leurs affaires en abondance. Amen. L'interprétation se termine ici. L'interprète vous remercie beaucoup. Amen.
성도 여러분, 주님 안에서 평안하셨습니까? 10월 넷째 주 FCTV 뉴스입니다. 우리 교회의 내년도 목회사역 정비와 방향성 설정을 위한 2019년도